एक सवाल खड़ा किया मैं कोर्ट के सामने, उसका कौन जिम्मेवार है, राघव चड्ढा या केजरीवाल। एक बड़ा सवाल खड़ा करता है तो मैनू ये नहीं समझ लगी भी 92 आम आदमी केड़ा है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने मान गवर्नमेंट को बहुत बड़ा झटका दिता है। एडवोकेट जनरल नहीं आया उत्थे, देखो फिर एडवोकेट जनरल इस तरह बदले जिमें ताज के पत्ते बदलते हैं। ये चीफ सैकटरी जिहदे कोल अख्तियार ही नहीं नोटिफिकेशन इशू करन दा, वो इशू कर रहा है। ते जल बोर्ड है उहदा वाइस चेयरमैन सी 57,000 करोड़ रुपए का उन्होंने डबो के आया। सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने मान गवर्नमेंट को बहुत बड़ा झटका दिता है। जब भी राघव चड्ढा की अपॉइंटमेंट हुई है उदों की अपॉइंटमेंट विवादों के विच घिरी हुई है। साडे नाल भट्टी साहब ने एडवोकेट जिन्हां ने एक याचिका दायर की सी हाई कोर्ट के विच भी इन्हां नूं किस कैपेसिटी च बनाया गया और इन्हां नूं इन्नियां एक्सट्रा पावर्स क्यों दित्तियां गईयां। भट्टी साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। अज तुहाडी याचिका के उपर बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई है हाई कोर्ट के विच, की बहस हुई है सर? देखो थोड़ा जिहा दसना जरूरी है। अज तो पहले की होया जी, जदों 6 जुलाई नूं ये आर्डर पास होए सी ते इस नूं मैं चैलेंज कर दिता सी 11 जुलाई नूं जी मानजोग कोर्ट दे विच, और ये लगदी जिहड़ी है टाइम लै गई। और मैं उदों एग्जम्पशन मंगी सी कि ड्यू टू अर्जेंसी रिप्रजेंटेशन की जिहड़ी रिक्वायरमेंट है वो एग्जम्प्ट की जाए जी। लेकिन मैं देखा भी ये लगन च टाइम है तो मैं 16 जुलाई नूं रिप्रजेंटेशन ड्राफ्ट करके सीएम केजरीवाल नूं, सीएम भगवंत मान नूं ते चीफ सैकटरी पंजाब नूं भेज दित्ती जी भी ये मेरी रिप्रजेंटेशन है, ये मेरा ग्राउज है, रिट दे विच भी है और तुसीं इस दे उत्ते गौर फरमाओ। ईमेल भेजता सी ते जिहड़ी है 17 तरीक नूं ईमेल जिहड़ी सी वो चली गई सी 17 जुलाई नूं। 18 नूं अगे लिस्टिंग आ गई इस रिट दी ते मैं मानयोग बेंच नूं ये दस दित्ता सी भी इहदे दौरान मैं ये कार्रवाई कीती है और रिप्रजेंटेशन भेजती है। मानयोग बेंच का यह कहना सीगा भी तुसी रिप्रजेंटेशन रिकॉर्ड ते रखनी चाहते हो। मैं क्या आई विल डेफिनेटली प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड। और उन्होंने 1 अगस्त अज का दिन निर्धारित कर दिता सी और उहदे च तरीक पा दी सी। उस दिन कुछ नहीं सी होया जी। अज इहदी सुनवाई हुई। एडवांस कापी जिहड़ी है असी हमेशा एजी पंजाब नूं दिंदे हां जिहदे स्टेट ऑफ पंजाब पार्टी हुंदी है, और वो एडवांस नोटिस का मतलब ये हुंदा भी ये सर्विस जी भी तुसीं आके दसो, ये डिफेंड करो भी ये जिहड़ा कॉज है जिहड़ा रेज होया इस रेट दे विच इहदे उत्ते तुसीं की कहंदे हो जी। उन्होंने अज जदों बेंच ने सुनवाई शुरू की है 2-3 टैक्नीकलिटीज बेंच ने मैनू प्रोवाइड कीतियां। मैं कहा जी इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ टैक्नीकलिटीज, काइंडली हैव लुक ऑन notification which they have issued on page 98 and exhibit P2. If it is a notification, it is a formation of notification, or it is a notification by the Governor of Punjab published in the official gazette of the Punjab government or not. If this court concludes in my favor, it would be another aspect of the matter, otherwise I will proceed further. जी। बेंच ने वो नोटिफिकेशन देखी, मैं पढ़ी है बेंच नूं। उन्होंने पंजाब सरकार के वकील साहबान नूं जिहड़े उत्थे हाज़र सन सीनियर एडवोकेट, उन्होंने एडवोकेट जनरल नहीं आया उत्थे, देखो एडवोकेट जनरल आप नहीं आया, इत्थे भी पंजाब सरकार नूं वकील बाहरों हायर करना पिया। अच्छा, सीनियर एडवोकेट। मैं इत्थे तुहानूं 1 मिनट रोकांगा। मैं अपने दर्शकों को यह गल दसना चाहांगा कि भगवंत मान होरी पिछली सरकारां ते लगातार एलीगेशन लाते रहे ने कि जी बाहरों दिल्लियों वकील बुला के केस लड़े जाते हैं, पर अज जिस तरह हुणी वकील साहब ने दस्सिया भी इस केस दे विच भी स्पैशली बाहरों वकील हायर किया गया जी। तुसीं ये देखो एडवोकेट जनरल प्रिंसीपल लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट है, वो खुद क्यों नहीं इस केस की पैरवाई करना है। जे असीं देखिए अटुल नंदा एडवोकेट जनरल पंजाब जी, जिन्हां बारे मैं आवाज़ उठाई सी भी ये कोई भी काम सही नहीं कर रहे पंजाब के हित में, पंजाब का खजाना जिहड़ा वकीलों दीयां फीसां उत्ते लुटाया जा रहा है, बाहरों वकील हायर किए जा रहे हैं, तो वो जिहड़ी गल सी वो कित्थों तक गई। अल्टीमेटली कैप्टन सरकार भी गई जी ते अटुल नंदा जी नूं भी जाना पिया, फिर चन्नी सरकार आ गई, फिर एडवोकेट जनरल इस तरह बदले जिवें ताज के पत्ते बदलते हैं। ये एक मंदभागी घटना चलती रही कदों तो
2017 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ 2 ਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਰਰ ਔਰ ਮਿਸਟੇਕ ਜੀ। ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਚਾਲਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 92 MLA ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਿਹਦੀ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, 57,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਬੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਕੜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈਏ MLA ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਵੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਖਰਚਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਬਚੀ ਹੈ, ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ? ਇਸ ਦਾ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਸੈਲਰੀਜ਼ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਡਬਲ ਸ਼ਾਟ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਈ, ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਾਂ ਜੰਮੀ ਨਾ ਪੁੱਤ ਬਨੇਰੇ, ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਐਨਫ ਟੂ ਬੀ ਬਲੀਵਡ। ਯੈਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਝੁਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਝੁਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਜਿੱਦਣ ਰੇਟ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਲੱਲੇ ਬੱਬੇ ਲਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ। ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ VK ਜੰਜੂਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਅੰਡਰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਲਾਏ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜੰਜੂਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਚੈਲੰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਕੁਰਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ 92 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ।
ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਅੱਜ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਵਟ ਯੂ ਵਾਂਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੈਂਚ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖ ਛੱਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਡਿਸੀਜਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈਟ them ਪਾਸ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੈਪ ਜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੇਟ ਫॉर ਆਰਡਰਸ। ਅੱਛਾ, ਹਲੇ ਆਰਡਰ ਵੇਟਡ ਹੈ? ਅਜੇ ਆਰਡਰ ਵੇਟਡ ਹੈ। ਕੀ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਡਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਤ ਝਾੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ। ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟੋਟਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਇਹ 2 ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕੇਗੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ।